बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण 18, 19 एवं 20 तारीख जहाँकि सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार आपणक जीवन में एक बड़ परिवर्तन आनिबाकु जाउछि। ग्रह एवं नक्षत्र मानकर गोचर सूचाई देउछि जे एही 3 दिन मध्यरे आपणक जीवन में आपण किछि उल्लेखनीय अनुभव करिवे जहाँ आपण बहुत दिन धरि अपेक्षा करिथिले। आपणक पई एही समय आर्थिक लाभ आनिबो। आपणकर संपर्क रे मधुरता एवं समन्वय आनिबो। जेतेबेले कि आपण किछि हठात आनंददायक खबर मध्य पाई पारंती जहाँ आपणकर हृदय को खुशी रे परिपूर्ण करिदेबो। बंधु माने एही 3 दिन मध्यरे गोटे निर्दिष्ट दिन अछि जोठारे आपणको अत्यंत सतर्क रहिबाको पड़िबो। एही दिनर छोट छोट भूल मध्य मानसिक चिंता, आर्थिक क्षति किंबा आपणकर संपर्क रे असुविधा सृष्टि करि पारे। तेणु आजिर एही भिडियो रे आमे माने आपणको कहिबो जे आपणको पई केउ दिन सबुठारु शुभ हेबो एवं केउ दिन आपणको सतर्क रहिबाको पड़िबो। आमे आपणकर आर्थिक स्थिति, क्यारियर एवं व्यवसाय विषय आपण आशा करि पारुथिबा फलाफल एवं आपणकर प्रेम जीवन एवं पारिवारिक संपर्क पई दृष्टिकोण विषय आलोचना करिबो। यह व्यतीत आपण केउ प्रकारर लोक मानक ठारु दूरे रहिबा उचित से विषय मध्य कहिबो। किछि सरल प्रतिकार मध्य कहिबो जहाँ आपणकर भाग्य को परिवर्तन करिबो। साधारणतः आपण स्वभाव रे शांत, बुद्धिमान एवं निज स्वभाव रे अनन्य भाव रे जनाशुना। तथापि आपण समस्तंक प्रति सद्भावना रखंती, किंतु लोक माने प्रायतः आपणकर दया एवं स्नेहपूर्ण स्वभावर फायदा उठाई थांती। एई 3 दिन मध्यरे आपणकर सहयोगी किंबा साथी मानक सहित जड़ित किछि घटना घटी पारे। आपणकर चारि पाखर लोकंकर प्रकृत स्वभाव को चिन्हि पारे आपणकर विचक्षणता व्यवहार करंतु। जो माने आपणक मुहरे मीठा कथा कहती एवं आपणकर पछपटे आपणक विषय खराब कथा कहती, एही 3 दिन मध्यरे आपणको आपणकर व्यक्तिगत गुप्त कथा गुडी गुप्त रखिबाकू पड़िबो। आपण कहा उपरे विश्वास करूछंती से विषय सतर्क रहंतु। विशेष करी से व्यक्ति मानकू एडाइबा जो माने स्वभाव रे अत्यधिक धूर्त, अत्यधिक आत्मकेन्द्रिक किंबा केवल निजर व्यक्तिगत लाभ पाई आपणक सहित संपर्क रखंती। यह आगामी 3 दिन केवल साधारण दिन हेब नाही, यह आपणक जीवन रे घटुथिबा गुरुत्वपूर्ण नूतन परिवर्तनर संकेत आनिबो। बंधु माने आपणकर स्वभाव अन्य मानक ठारू किछिटा भिन्न। जदिओ आपण बाहरे शांत एवं स्थिर देखा जाई पारंती, तथापि आपणकर मन निरंतर अनेक चिंताधारा आभ्यंतरीण भावरे प्रक्रियाकरण करुछि। यह व्यतीत आपण साधारणतः बुद्धिमान, सत्यवादी एवं स्वभावरे स्वाधीन। आपण कहार बसीभूत हेबाकू पसंद करती नहीं। आपण को जहाँ ठीक लगे आपण ताहा करिबाकू पसंद करती। आपण साधारणतः बड़ भीड़ सहित मिसिबाकू पसंद करती नहीं। तथापि आपण जो मानकू निजर बोली मानती सेमानंक पई आपण संपूर्ण भावरे किछि करिबा पई चेष्टा करती। जदि केही आपणकू विश्वासघातकता करी तेबे आपण भीतरु संपूर्ण भांगी पड़ती। आगामी 3 दिन सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार आपण आपणक जीवन रे 2टी प्रमुख सत्य देखिबाकू जाउछंती। प्रथम सत्य जहाँ उन्मोचन करिबो आपणक चारि पाखरे थिबा लोकंक मध्यरु किए वास्तव रे आपणकर निजर एवं किए केवल आपणको निज स्वार्थ पई व्यवहार करूछि। एही 3 दिन मध्यरे एक घटना घटिबो जहाँ आपणक पई एक स्पष्ट आखि खोली देबो। जो मानक पई आपण सब किछि करिसंती, जाहाको आपण निजर निकटतम विश्वास पात्र बोली भाबुतिले, से मानक मध्यरु केही जणे आपणको गभीर भावप्रवण जंत्रणा देबो। यह संभव जे केही आपणकर पछरे आपणक विषय खराब कहिबो किंबा आपणक सहित विश्वासघातकता करिबो। तथापि एही घटना आपणक पई एक नकारात्मक नुहे। विपरीत रे यह आपणको आपणकर जीवन रे काहाकू रखिबा उचित, काहाठारु दूरे रहिबा उचित एवं काहाको गुरुत्व देबा उचित से विषय बुझिबाकू सक्षम कराइबो। द्वितीय सत्य जहाँ आपण स्वीकार करिबा उचित ताहा हेउछि आपण निजको श्रेय देबा अपेक्षा बहुत शक्तिशाली। प्रायतः आपण अन्य कहा सहित आपणकर दुख बांटी न थांती, बरं निज भितरे सब किछि चापी रखि थांती। तथापि आगामी 3 दिन मध्यरे एपरि एक परिस्थिति सृष्टि होई पारे जहाँ आपणको प्रकृत रे
ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସାହସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଗଭୀରତା ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଥରେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଏବେ ନିଜେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଯଦିଓ ଆପଣ ଏକାଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଯଦିଓ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସାଧାରଣ ଦିନ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବା, ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଶିଖାଇବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ 18 ମଇ 2026 ସୋମବାର ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ କିଛିଟା ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ସାମାନ୍ୟ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ହତାଶାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 18 ମଇ 2026 ସୋମବାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦିଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କହିବୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ମଇ 19, 2026 ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶୁଭ ଦିନ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ରହିଆସିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହେବ। ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାହସକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆଣିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଶେଷରେ ଫେରି ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଖୁସି ଖବର କିମ୍ବା ସହାୟତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାରରେ ଖୁସିର କିଛି ଖବର ପାଇବାର ଆଶା କରିପାରିବେ। ତଥାପି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଦିନ ଯାହା ବୁଧବାରରେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପରିମାଣର ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ବିଶେଷ କରି ବୁଧବାର ମଇ 2026 ଏପରି ଏକ ଦିନ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ସେହି ଗୁପ୍ତ କଥା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମୟରେ ତ୍ରୁଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ସତର୍କତାର ସହ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜଟିଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ନିରାଶାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତତା ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ଦିନ କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଯଥା କଷ୍ଟ ପାଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କିମ୍ବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ଦୟାକରି ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ବିପରୀତରେ ଯଦି ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ପାରିବେ। ଏହି ମତାମତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ଏହା ଅନ୍ୟ ରାଶିର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଆମେ କରୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବାଣ୍ଟୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 3ଟି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ବୁଲା କୁକୁର କିମ୍ବା ଗାଈକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।